हेलो स्टूडेंट्स केमिति अछंती समस्ते। आई होप समस्ते बहुत भलरे थे एवं निज प्रिपेरेसन को मजबूत करुवे। तो चलते आज सेसन को स्टार्ट करवा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं आसी आपण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम मानक ऑलरेडी आसी आसो। तो प्रथम क्वेश्चन आमर आसी ट्रेन रु। तो कौन कही गोटे ट्रेन 2.5 घंटारे 300 किलोमीटर और 5 घंटार 450 किलोमीटर अतिक्रम करे। ट्रेन रो हाराहारी गति माने एवरेज गति कौन बोली पचारे। तो आम कौन करें एवरेज गति बाहर करने तार गोटे सिंपल फर्मूला रोचे। कौन फर्मूला सर? एवरेज इक्वल टू टोटाल डिस्टेंस बाय टोटाल टाइम। ठीक अच्छे। तो टोटाल डिस्टेंस कौन सर? टोटाल डिस्टेंस आमको ये केते देला 300 किलोमीटर और 450। तो 300 किलोमीटर और 450 को मुझे तो मिसई देली केते ही गला टोटाल डिस्टेंस 750। टोटाल टाइम तापर टोटाल टाइम देखंतु 2.5 एवं केते देला 5 घंटा। टोटाल ही गला केते? टोटाल ही गला 7.5 आवर। सब मन रखिए यूनिट कौन किलोमीटर पर आवर ही आसो। ये अच्छे आमर किलोमीटर, ये अच्छी आवर। किंतु एटी समस्त भूल करती 7.5 टा कौन हम आमको ये जो 0.5 को आमको कौन करने पड़ो आपको आवर कन्वर्ट करने पड़ो। तो जदि मु आवर कन्वर्ट करी तो देखो एमती हम 750 जमती थी मुझे लिखिदेली 7.5 को मुझे कौन लिखिपारि देखूँ मु 7.5 को कौन बोल लिखिपारि मुझे केवल 7.5 को ही लिखुचे। तो 7.5 को लिखिपारि 5 डिवाइड बाय 10 समस्त बुझीपारे। तो आपको मुझे काटिदेवी 1/2 मत मिल। तो आपको मुझे सरल करी 2 × 7 14 माने 14 एक मिसाइली के 15 डिवाइड बाय 2। तो आपको ये सरल करले आंसर मिलगला। तो ये दुईटा कौन हम ऊपर को गले कौन हो गुणन हो गुणन हो गले ये टोटाल केते हो गला मत कहतु 750 × 2 केते हो 1500 हो। 1500 को जिते आम कौन करवा 1500 को जो 15 रे डिवाइड करवा कौन करवा 1500 डिवाइड बाय 15। तो आमको आंसर मिल जाव 100। ये ही होगला आमर आंसर। सॉरी हम आंसर कोटा ऑप्शन सी 100 किलोमीटर पर आवर। आपण मैंने समस्ते बहुत भल भाव बुझी सारी जे ये क्वेश्चन को मुझे केमती कली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु जा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मु करवा पूर्वर आप समस्त को मुझे कहीदे जो मैंने सीरियसली प्रिपेरेसन करुँच माने मैथ रे भल स्कोर करने चाहूँगी से मैंने पूरा पूरी भाव क्लास को देखिए। एमती नहीं कि गोटे क्वेश्चन आंसर देखिए बुझा पड़लानी चल बंद करना आउ कौटी जावा पड़ेगा एमती पिलानकर केबे भी सिलेक्शन हम ना। जो क्वेश्चन आसुनी से क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कर कहीं मु को आलतू फालतू क्वेश्चन आणिक मु करोनी। से मु जितेबाला क्वेश्चन कराऊँगी जितेबाला मु क्वेश्चन कराऊँगी समस्ते कौन करेंगे नोट आउ पेन रे फास्ट निजे सॉल्व करेंगे निजे सॉल्व करेंगे। जितेबाला निजे सॉल्व करें तापर जाई सॉल्यूशन देखिए ताहले जाई मैथ आपण मानकर इम्प्रूव हम नहले आपण मानकर मैथ केबे भी इम्प्रूव हम ना। एमती भी पिला थिबे जो माने कि सोईकी बसिकी मैथ देखुथिबे से पिला मानकर केबे भी मैथ इम्प्रूव हेबोनी। से सब बेले निजे करने चेष्टा कर तापर सॉल्यूशन देख। ओके ठीक अच्छे चलतु तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसी आमर बोट एंड स्ट्रीम रु। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपण मानक शिखेबी। प्रीवियस वीडियो रे प्रीवियस क्लास रे भी मु बोट स्ट्रीम रु क्वेश्चन कराई आज करोचे कहीं आपणकर सब डाउट क्लीयर हो। क्वेश्चन फास्ट पढ़ु। जड़े डंगा चालक झरणा स्रोतर प्रतिकूल 30 मिनिट रे 3 किलोमीटर आहुला मारी पारती 20 मिनिट रे फेरती स्रोतर बेग केते? क्वेश्चन बुझीपारे जदि बुझीपारे बुझाऊँ। जड़े डंगा चालक झरणा स्रोतर प्रतिकूल माने एबे प्रतिकूल माने बुझाऊँ। ये हूँ मनकर आमर झरणा जल बहुचे मनकर जलटा ए दिगरे बहुचे। ठीक अच्छे आमर जो डंगाटा जदि कौन हो ए दिगरे जदि मूव करुच्ची ताहले ताकू कहा जाए प्रतिकूल। जदि देखंतु जदि कौन होइथांता आमर झरणाटा ए दिगरे फ्लो करुच्ची आमर डंगा भी जदि ए दिगरे फ्लो करिवो बा बहिवो ताहले आमे ताकू कौन कहबा अनुकूल।
ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ବହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁ, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାର ବେଗକୁ ତାର ସ୍ପିଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଏକ୍ସ ବୋଲି ନେଇଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝରଣାର ବା ଜଳର ବେଗକୁ ସବୁବେଳେ ୱାଇ ବୋଲି ନେଇଥାଉ। ପଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳରେ ବା ବିପରୀତରେ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖିବା, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ, ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାର ଗତି, ୱାଇ ହେଉଛି ଜଳର ବା ସ୍ରୋତର ଗତି। ସବୁବେଳେ ଆର ସ୍ପିଡ଼କୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଆୱାର ନହେଲେ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତ ଅଛି 3 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିଟଟାକୁ ଆମକୁ ଆୱାର ଘଣ୍ଟାରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 30 ହରଣ 60 ମୁଁ ଯଦି କରିବି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆୱାର ଘଣ୍ଟାରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା 1/2, ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଗଲେ 300 ଗୁଣନ ହେଇଯିବ 6 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ 20 ମିନିଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗେ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବନି ନା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ତ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ହିଁ ରହିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିପରୀତ ଦିଗ ଦେଇ ଗଲେ, ମାନେ ଜଳର ଫେରିଲା ବେଳେ ତ ଜଳର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବହୁଛି ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଫେରିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ। ତ ସେଇ 3 କିଲୋମିଟର ହିଁ ରହିବ। 20 ମିନିଟ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଘଣ୍ଟାରେ କନଭର୍ଟ କରିବି ତ 20 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 60 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 1/3। ତ 3ଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ହେଇଗଲା 9। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ରୋତ ମାନେ କ'ଣ, ୱାଇ, ସ୍ରୋତର ବେଗ ମାନେ ୱାଇ। ଏକ୍ସ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କାହାର ବେଗ, ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାର ବେଗ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ୱାଇ ବାହାର କରିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ 6, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ 9। ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରୁଛି, ଲିଭଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଆମର କେତେ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଥିଲା 9। ଓକେ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଥିଲା 6। ୱାଇ ମୋତେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱାଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ୱାଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 2, ମାନେ କେତେ ହେଲା 3/2, କେତେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ହେଇଗଲା 1.5 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଯଦି ଏକ୍ସ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ଏକ୍ସ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, 9 ଆଉ 6 କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, 9 ଆଉ 6 ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। 9 ଆଉ 6 ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା, କେତେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 15 ଡିଭାଇଡ୍ 2 ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା 7.5। ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଏକ୍ସର, 1.5 ହେଲା ୱାଇର ସ୍ରୋତର ବେଗ। ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସିଏ ରେଲୱେ ହଉ, SSC ହଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହିଁ ଆସେ। ଡାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେ। ତ କ'ଣ କହିଛି, 220 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଦସ୍ତା ଏବଂ ତମ୍ବାର ଅନୁପାତ 6:5, ସେଥିରେ ଆଉ କେତେ ଗ୍ରାମ ଆମେ ତମ୍ବା ମିଶାଇଲେ ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଦସ୍ତା ଓ ତମ୍ବାର ଅନୁପାତ 5:6 ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆକୁ କରିବା। ତ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଦସ୍ତା ଆଉ ତମ୍ବା। ଦସ୍ତା ମାନେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଜିଙ୍କ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦସ୍ତା ଆଉ ତମ୍ବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦସ୍ତାର ଅନୁପାତ 6, ତମ୍ବାର 5। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, କେତେ ତମ୍ବା ମିଶାଇଲେ ତାର ଅନୁପାତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କେତେ ହେଇଯିବ, 5:6 ହେଇଯିବ କହିଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାର୍ ଏଇଠି ଆମେ ମିଶାଉଛୁ କ'ଣ, ଆମେ ସାର୍ ତମ୍ବା ମିଶାଉଛୁ।
ତାହେଲେ ଯଦି ତମ୍ବା ମିଶାଉଛୁ ଦସ୍ତାର ତ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଦସ୍ତା ତ ସାର୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦସ୍ତା ଏଇଠି ଆମକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ 5 ଗୁଣନ କରିବି ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବି 6 ଗୁଣନ କରିବି, ତାହେଲେ ଦସ୍ତା ସମାନ ହେଇଗଲା। ଦସ୍ତା କେତେ ହେଇଗଲା 30, 5 ଗୁଣନ 6 30, 6 ଗୁଣନ 5 30। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ତମ୍ବା କେତେ, ତମ୍ବା ହେଇଗଲା ଏଇଠି 25, ଇଏ ହେଇଗଲା 36 ମାନେ 36। ଆମକୁ ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ଦେଇଥିଲା 220 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଥିଲା ଦସ୍ତା ଆଉ ତମ୍ବା ମିଶିକି। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସାର୍ 30 ଆଉ ଇଏ 25 ମିଶିକି କେତେ ହେଇଗଲେ, ମିଶିକି ହେଇଗଲେ 55। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସାର୍ 55 କାହା ସହିତ ସମାନ 220 ସହିତ ସମାନ। ଏତିକି ତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ନା, ତ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତ 55 ରେସିଓ ହେଉଛି ସମାନ ହେଉଛି 220। ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ଏବେ ସମାଧାନ କରିବି 11 କାଟିଲେ 5, 11 ମୁଁ ଯଦି କାଟିଲି 20, 1 ଅନୁପାତ କେତେ ମିଳିଗଲା 4, କାହିଁକିନା 20 ହରଣ 5 4। ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁପାତ 1 ଅନୁପାତର ମୂଲ୍ୟ 4 ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ୁଛି 25ରୁ 36 କେତେ ବଢ଼ିଲା 11 ରେସିଓ ବଢ଼ିଲା। ତାହେଲେ 11 ରେସିଓ କେତେ ହେବ ଗୁଣନ 4 ସମାନ 44। ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଗଲା, ଆମେ କେତେ ମିଶେଇଲୁ, ଆମେ ଏଇଠି କେତେ ମିଶେଇଲୁ ସାର୍ 44। ଓକେ ବୁଝିହେଲା। ଚାଲ ଯଦି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିକି ଯାଉଛ ନା, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛ। ଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇକି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁନି, ବାଛି ଖୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣୁଛି ଯେ ହଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆହୁରି ନେଇକି ଆସିବି, କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନି, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟରେ ସେତିକି ମୁଁ ମାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 96 96 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ 10, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ କେତେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କରିହେବ, ବହୁତ ୱେରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ 96 ଗୁଣଫଳ କହିଲା, ଓକେ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ଯୋଗଫଳ କେତେ। ତା ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ ଆକୁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଜାଣିଲି ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 96 96, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବି ଯେ ପାଖାପାଖି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ସାର୍ ଆକୁ ଯଦି 4 ମନେକର ମୁଁ ନେଲି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 4 2 8 4 4 16। ତା ମାନେ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ତ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 20। ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ହେବନି। ତାହେଲେ ସାର୍ କେଉଁଟା 5 ଯିବ କି ନାହିଁ 6 ଯିବ କି, ୟେସ୍ 6 ଯିବ। ମୁଁ ଯଦି 6ରେ ଦେଖିଲି ସାର୍ 6 1 6 6 6 36, ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର 10 ମିଳିଲା କି, ୟେସ୍ ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମୋତେ ମିଳିଗଲା 10। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ କେତେ 16 ଆଉ 6ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ସାର୍ 22। ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ନଲେଜ୍ କରିବେ, ମାନେ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ନହେଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ, କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ, ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ବଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ବିନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ପଜ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ,
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିନା ଅପସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ପାଣି ନଳ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦୁଇଟି ପାଣି ନଳକୁ ଏକାଠି ଖୋଲାଯାଏ, ସେମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ମନେକର ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନଳକୁ ମନେକର ମୁଁ ଏ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଉଛି, ବିଟା ମନେକର 15 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଯଦି ଟାଇମ୍ର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବି ମୋତେ କେତେ ମିଳିବ? ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ଏଲସିଏମ୍ କାଢ଼ିବି ମୋତେ 30 ମିଳିବ। ମୁଁ 30କୁ ଯଦି 10 ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ହରଣ ଡିଭାଇଡ଼୍ କଲି ମୋତେ ମିଳିଲା ସାର୍ 3। ଏ ସାର୍ 30କୁ 15 ସହିତ ଡିଭାଇଡ଼୍ କଲେ ମୋତେ ମିଳିଲା 2। ଏ ସାର୍ 3ଟା ଆଉ 2ଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଏଫିସିଏନ୍ସି, ମାନେ ତା'ର ଦକ୍ଷତା। ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ 3 ୟୁନିଟ୍ ସେ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଫୁଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ବି କ'ଣ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 2 ୟୁନିଟ୍ ସେ ଟାଙ୍କିକୁ ଭରି କରିପାରିବ। ହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ନଳ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲା ହେଉଛି, ମାନେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ମାନେ 5 ୟୁନିଟ୍ ଭରି ପାରିବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ 30 ହେଉଛି ପୁରା, ମାନେ ତା'ର କ୍ୟାପାସିଟି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି 30 ୟୁନିଟ୍ ରହିପାରିବ ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ 5 ୟୁନିଟ୍ ଭରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରା ଭରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 30 ହରଣ 5 6 ଆୱାର କି ମିନିଟ୍? ଘଣ୍ଟା କି ମିନିଟ୍ସ? ଘଣ୍ଟା, ଆୱାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ, ଆମେ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନରେ, 10 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆୱାର, ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍? ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଥିଲା ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହଁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବି କହିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରେଇଲି ତା ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଗରୁ କେତେଟା ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।